आता पहा टेबल फॉर अलाइड अँगल्स. मागचे जे सर्व अलाइड अँगल्स आपण डिराईव्ह केलेले आहेत एक एक फॉर्म्युला घेऊन ते सगळे या टेबलमध्ये आपण टाकणार आहोत. देयर आर 8 अँगल्स अँड 6 टी रेशोज. देअरफॉर द टेबल फॉर 48 फॉर्म्युलाज. फर्स्ट ऑफ ऑल sin pi by 2 minus theta. Answer is cos theta. Cos pi by 2 minus theta. Answer is sin theta. Tan pi by 2 minus theta. Answer is cot theta. Now cosec. sin चा रेसिप्रोकल cosec म्हणून cos चा रेसिप्रोकल येणार आहे sec theta. Sec of pi by 2 minus theta is a cosec theta. Cot of pi by 2 minus theta is a tan theta. This angle lies in first quadrant. Therefore, in first quadrant, the answer of all t ratios is positive. प्रत्येक t ratio, each t ratio is positive. आता second quadrant पहा. In second quadrant, only sin function and its reciprocal cosec function both are positive and remaining 4 are negative. Therefore, sin of pi by 2 plus theta is equal to cos theta. But cos of pi by 2 plus theta is minus sin theta. Now tan of pi by 2 plus theta is minus cot theta. Sin positive, its reciprocal also positive. Therefore, cosec of pi by 2 plus theta is sec theta. Remaining 2 are negative. Sec of pi by 2 plus theta is minus cosec theta. And cot of pi by 2 plus theta is minus tan theta. In second quadrant, only sin ratio means sin and its reciprocal cosec are positive, remaining 4 are negative. Also, pi minus theta is in second quadrant. Therefore, here the sin ratio is positive and cosec ratio is positive. But answers are sin of pi minus theta is only sin theta. Cos of pi minus theta is minus cos theta. Tan of pi minus theta is minus tan theta. Cosec of pi minus theta is only cosec theta. कारण हा काय आहे साइनचा रेसिप्रोकल आणि तो सेकंड क्वाड्रंटला कसा असेल पॉझिटिव्ह. Sec of pi minus theta is minus sec theta and cot of pi minus theta is minus cot theta. Now in third quadrant there are two angles. First is a pi plus theta and second is a 3 pi by 2 minus theta. In third quadrant tangent ratio is positive and its reciprocal cotangent is positive. Both are positive and remaining 4 are negative. First of all, sin pi plus theta is minus sin theta. Cos pi plus theta is minus cos theta. But tan pi plus theta is a plus tan theta. And its reciprocal cot pi plus theta is a plus cot theta. Here, cosec pi plus theta is minus cosec theta. And sec pi plus theta is minus sec theta. Now the next angle 3 pi by 2 minus theta is also in third quadrant. Therefore, the ratio tangent and cotangent are positive and remaining are negative. Now first of all sin 3 pi by 2 minus theta is minus cos theta. Cos 3 pi by 2 minus theta is minus sin theta. यांचा रेशो घेतला तर तो प्लस कॉट थीटा. याचा रेसिप्रोकल घेतला तर तो मायनस सेक थीटा. याचा रेसिप्रोकल घेतला तर तो मायनस कोसेक थीटा आणि कॉटचा रेसिप्रोकल घेतला तर तो प्लस टॅन थीटा. इन थर्ड क्वाड्रंट नाउ रिमेनिंग 3 angles are in fourth quadrant. In fourth quadrant only cosine ratio is positive and its reciprocal sec ratio is positive. Remaining 4 are negative. Now first of all sin 3 pi by 2 plus theta is minus cos theta. Cos 3 pi by 2 plus theta is a sin theta.
टॅनचा आन्सर येणार आहे मायनस कॉट थिटा. कोसेकचं आन्सर येणार आहे साइनचा रेसिप्रोकल मायनस सेक थिटा. पण कॉसचा रेसिप्रोकल सेक आहे म्हणून याचा आन्सर येणार आहे साइनचा रेसिप्रोकल प्लस कोसेक थिटा इन फोर्थ क्वाड्रंट अँड हियर मायनस कॉट थिटा. कॉटचा आन्सर आहे मायनस टॅन थिटा रेसिप्रोकल याचा. आता इथे 2 पाय मायनस थिटा. 2 पाय मायनस थिटा also in fourth quadrant. In fourth quadrant cosine ratio is positive. Answer is minus sin theta, cos theta, minus tan theta. Here minus cosec theta. नंतर इथे येईल प्लस सेक थिटा अँड इथे येईल मायनस कॉट थिटा. तर मायनस थिटा निगेटिव्ह अँगलचे टी रेशोज ऑलरेडी आपण सेकंड चॅप्टरला पण पाहिलेले आहेत आणि आता पण लक्षात घ्या. याचा आन्सर आहे साइन ऑफ मायनस थिटाचा आन्सर मायनस साइन थिटा, कॉस ऑफ मायनस थिटाचा आन्सर कॉस थिटा, हा तुमचा टॅन ऑफ मायनस थिटा मायनस टॅन थिटा, याचा रेसिप्रोकल मायनस कोसेक थिटा, याचा रेसिप्रोकल प्लस सेक थिटा आणि याचा रेसिप्रोकल मायनस कॉट थिटा. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं त्यासाठी 2 शॉर्टकट्स आहेत. सगळ्यात अगोदर हे जे अँगल्स आहेत ते कोणत्या क्वाड्रंटला आहेत ते बघायचं. त्या क्वाड्रंटवरून कोणत्या रेशोचं आन्सर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह ते लिहून घ्यायचं. आता फॉर एक्झाम्पल सेकंड क्वाड्रंट. इन सेकंड क्वाड्रंट ओनली साइन रेशो इज पॉझिटिव्ह अँड इट्स रेसिप्रोकल. मग इकडे बघायचं साइन आणि त्याचा रेसिप्रोकल कोसेक ते 2च पॉझिटिव्ह आहेत सेकंड क्वाड्रंट. मग राहिले सगळे निगेटिव्ह. मग आता साइनचा आन्सर कॉस केव्हा येतं आणि साइनचा आन्सर साइनच केव्हा राहतं त्यासाठी दुसरा एक शॉर्टकट तुम्हाला इथे आहे. सेकंड शॉर्टकट. इफ अँगल्स आर π/2 plus theta or π/2 minus theta and 3π/2 plus theta or 3π/2 minus theta. जर अँगल π/2 किंवा 3π/2 च्या प्लस आणि मायनस मध्ये असेल तर साइन कन्वर्ट इनटू कॉस अँड कॉस कन्वर्ट इनटू साइन. भाग दोन्हीकडे एरो दाखवले. टॅन कन्वर्ट इनटू कॉट अँड कॉट कन्वर्ट इनटू टॅन. sec convert into cosec and cosec convert into sec. sec चा आन्सर cosec लिहायचं, cosec चा आन्सर sec लिहायचं. and if angles are pi plus or minus theta, 2 pi minus theta and minus theta हे 4 अँगल असतील तर sin, cos, tan, sec, cosec, cot does not changes, remains same. ते तसेच येते सेम असतात. मग एक 2 शॉर्टकट आहेत. एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साइन टाकण्यासाठी क्वाड्रंट लक्षात घ्यायचा आणि साइनचा कॉस केव्हा होतो किंवा साइनचा साइनच केव्हा राहतो त्यावेळेस हे अँगल लक्षात घ्यायचे. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला साइन 3π/2 मायनस थिटाचं आन्सर डायरेक्ट लिहायचं. मग 3π/2 मायनस थिटा हा अँगल कोणत्या क्वाड्रंटला येतो ते अगोदर लक्षात घ्यायचं. मग तो तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. 3π/2 मायनस थिटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट. मग थर्ड क्वाड्रंट मध्ये साइन रेशो कसा असतो तर निगेटिव्ह, कारण थर्ड क्वाड्रंटला फक्त टॅन पॉझिटिव्ह असतो. याचा अर्थ साइन निगेटिव्ह म्हणून मायनस साइन डी. मग आता 3π/2 आहे फ्रॅक्शन आहे म्हणून साइन कन्वर्ट इनटू काय आहे कॉस, म्हणून इथे लिहायचं मायनस कॉस थिटा. हे त्या शॉर्टकटचा उपयोग करून आपण आन्सर मिळवू. मग आता बघू आपण त्याचा आन्सर तेच आहे का बघा. साइन 3π/2 मायनस थिटा आन्सर मायनस कॉस थिटा. अशा पद्धतीने हा टेबल आणि त्याचे 2 शॉर्टकट्स तुम्हाला मी समजावून दिलेले आहेत. याचा उपयोग करून तुम्हाला 48 पैकी कोणत्याही फॉर्म्युल्याचं आन्सर प्रॉपरली मिळवता येतं. हा टेबल आता स्क्रीनवर त्या ठिकाणी स्थिर असेल. तुम्ही तो पूर्ण टेबल लिहून काढायचा आहे आणि विथ शॉर्टकट पण लिहून काढायचा आहे. 2 मिनिटासाठी व्हिडिओ हा त्या ठिकाणी असेल.